میں ایک چیز بتانا چلوں حسنین، یاد رکھیے گا، یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے اور یہ جو اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے اور ان کے جو سہولت کار ہے، یہ عوام کو فیس نہیں کر سکیں گے، یہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے. کسی مارکیٹ میں جائیں گے، کسی چوراہے پہ کھڑے ہوں گے، کسی دکان میں جائیں گے، لوگ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے اور ان کے اوپر اسی طرح لعن طعن ہوگی. ان کو چور چور کی سزائیں سننے کو ملے گی. امپورٹڈ حکومت امریکی غلامی. ہماری لاٹھوں سے گزر کے آپ کو عمران خان کے پاس پہنچنا پڑے گا اور پوری پاکستان میں اب یہ بھول جائے، یہ کوئی جو سمجھوتے کی امید صحیح، سرکار کے وعدے ٹھیک صحیح، ہاں مشق ستم افسانہ صحیح، ہاں پیار کے وعدے ٹھیک صحیح. تم سمجھوتی کی آس رکھو، ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہر منزل آزادی کی قسم ہر ظالم سے ٹکرائیں گے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں، اس وقت پوری پاکستان نہیں، پورے عالم اسلام کا وہ ترجمان اور وہ لیڈر ہے. عمران خان کو ہاتھ لگانا جو ہے نا، وہ آپ کی سوچ ہے. سوچنا بھی مت، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، سوچنا بھی مت. آگ لگے گی اور پھر کسی کے قابو میں یہ آگ جو ہے اس کو آپ قابو نہیں کر سکو گے. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ اس وقت مراد سعید صاحب موجود ہیں. مراد بھائی، آپ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جانثار کے ساتھ موجود ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں موجود ہیں بنی گالہ میں. کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے بارے میں اور کیا جسو جذبہ ہے جو خبریں چل رہی تھی کہ بنی گالہ میں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، ایک چیز تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور دوسرا یہ کہ میں بتانا چلوں کہ وہ ایک ہے وہ جس کے اوپر کالعدم تنظیموں کے ساتھ روابط کے الزامات بھی ہے، جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں اس کے ہاتھ جو ہے وہ خون سے رنگے ہیں، جس کے اوپر اس کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے 22 افراد کے قتل کا الزام لگایا. وہ یہاں پہ بڑی بڑی بڑکیں مارتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے. عمران خان کے حوالے سے جو بیانات سامنے آئے کہ ہم گرفتار کریں گے، اور یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا سوچنا بھی مت. اس وقت عمران خان اگر پورے پاکستان میں آپ کا پورے پاکستان کو متحد کیا ہوا ہے، پاکستانی قومیت کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمران خان ہے. میں سوال پوچھتا ہوں کہ 2018 سے پہلے آپ کے ضم شدہ علاقوں میں کیا حالات تھے؟ کیا آپ وہ بھول گئے ہیں؟ کیا عمران خان نے اس میں کردار ادا نہیں کیا؟ ساؤتھ بلوچستان میں آپ کے کیا کردار تھے؟ کیا یہ جو باقی جماعت ہے اس وقت عمران خان کے اوپر غداری کے اور پتہ نہیں کہ کس قسم کے الزامات لگا کے ان کی گرفتاری کی بات کرتے ہیں، تو ہم ان کو بتا چلے کہ عمران خان نے پوری دنیا میں اسلام کا مقدمہ لڑا. بے شرمو، تم تو وہ لوگ ہو جو ہمیشہ سے خاموش تھے. عمران خان نے اسلام کا مقدمہ جب لڑا تو 15 مارچ اب دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا. جو انڈیا میں RSS اور ہندوتوا کی سوچ والوں نے جس قسم کی گستاخی کی، اس پہ آپ لوگ خاموش رہے. میں فضل الرحمان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے دور حکومت میں، آپ بھی حکومت میں ہو، اسرائیل وفد بھیجا گیا، آپ خاموش ہو. یہ جو گستاخی ہوئی، اس کے بعد عمران خان نے پہلی انڈیا سے ٹریڈ ختم کر دیا تھا، انہوں نے ٹریڈ کی بحالی کی بات کی. آج عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے کہ ارباں مسلمانوں کی دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹیس پہنچتی ہے. عمران خان نے اس ایشو کو اجاگر کیا تو مڈل ایسٹ میں آج انڈیا کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے. لیکن اس کے برعکس آپ وہاں پہ ٹریڈ ان کی طرف سے کرنے جا رہے ہیں. یہ جانثاروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آج سے نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ جو مارچ سے پہلے ہمارے یہاں پہ یہ 12 دن موجود تھے، اس سے پہلے بھی ہمارا دھرنا، لاک ڈاؤن، جو بھی وقت ہوتا ہے یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے جانثار ہے، یہی اصل طاقت ہے. اور یہ کیوں نکلتے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے؟ یہ پاکستان کی قومی غیرت کے لیے نکلتے ہیں، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے نکلتے ہیں، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے نکلتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے نکلتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان پوری دنیا میں اسلام کو اور پاکستان کا ترجمان بن کے ہماری دل کی ترجمانی کرتے ہیں. عمران خان وہ لیڈر ہے جو دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے 80,000 جنازے اٹھے، 7,000 سیکورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، کسی نے ان کا نہیں پوچھا. عمران خان سے امریکہ نے اڈے مانگی، عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ سارے بے شرم جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، امپورٹڈ حکومت، امریکہ کی سازش کے تحت یہ لوگ یہاں پہ آئے، مسلط کیے گئے. میں ان کو اور ان کے سہولتکاروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ان کے سہولتکاروں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو عمران خان نے معیشت کو استحکام دیا تھا، آج آپ دیکھیں غریب بندے سے پوچھے 60 روپے لیٹر پیٹرول اور 60 روپے فی لیٹر ڈیزل اور پیٹرول آپ نے مہنگا کر دیا. ایک ہی جھٹکے میں 47% آپ نے بجلی مہنگی کر دی. آٹا، گندم، دالیں، چینی، گھی، یہ تمام قیمتیں آپ آسمان تک لے کے گئے. ایک غریب بندے سے تو پوچھے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس کھول دیا ہے،
अरबा रुपए के इश्तिहारात, एक एक सफ़े के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, कहते कि और फिर उसके बाद जो बैरूनी मुल्क दौरे हैं उसमें शाह खर्चिया, तमाम अपने ज़ाती घर जो है वो कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिए। इमरान खान ने ये तमाम सिलसिला बंद कर दिया था। इसलिए मैं मीडिया से भी सवाल करता हूँ कि आज बोले, सच बोले, हक बोले, सच्चाई दिखाए आवाम को, और ये अरबा इश्तिहारात से आप किसी पाकिस्तानियों के मुंह बंद नहीं कर सकते। हकीकी आज़ादी की ये जंग इंशाअल्लाह जारी रहेगी। पुरअमन एहतिजाज हमारा आईनी हक है, हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बने इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में किसी और की मर्जी नहीं चलेगी। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, और अमेरिका के सामने जो ये भिखारी और गुलाम झुके हैं, ये आपके गुलाम है। क्यों इन्होंने चोरी किया, डाका डाला है। इमरान खान और इमरान खान के जानिसारों ने डाके नहीं डाले, इमरान खान के जानिसार खड़े हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये जो दोस्त हैं, इस तरह पूरे पाकिस्तान में भी लोग कह रहे हैं कि हमने आना है, हमने यहाँ पे शिरकत करनी है, लेकिन चूँकि हमने पूरे पाकिस्तान में इस तहरीक को चलाना है। पूरी दुनिया में आप देखते हो कि इमरान खान के बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। जलसा कराची में होता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहाँ पे हैं वो निकल आते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, इम्पोर्टेड हुकूमत जाने वाली है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चलूँ, हसनैन याद रखिएगा, ये जो करप्ट टोला है और ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है और इनके जो सहूलतकार है, ये आवाम को फेस नहीं कर सकेंगे, ये अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। किसी मार्केट में जाएंगे, किसी चौराहे पे खड़े होंगे, किसी दुकान में जाएंगे, लोग इनका सोशल बाइकाट करेंगे और इनके ऊपर इसी तरह लानतान होगी। इनको चोर चोर की सजाएं सुनने को मिलेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत नारे तकबीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, अमेरिकी गुलामी, अमेरिकी गुलामी। देखिए जी, ये ना सुन सकता है ना बोल सकता है, इसका क्या जोश जज्बा है। ये कह रहा है कि अगर शहबाज शरीफ मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका ये हाल करूं। अच्छा मुराद भाई, मुझे ये बताएं, आप हमेशा इमरान खान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आए पार्लियामेंट में। अभी आप यहाँ कारकुनों के दरमियान बैठे हैं, रात का ये पहर है, इस वक्त आप इन लोगों के दरमियान मौजूद हैं, क्या समझते हैं? क्या आपकी जो जानें हैं वो इमरान खान के लिए कुर्बान है, जैसा कि ये लोग कहते हैं कि हमारी जान से गुजर के इमरान खान की तरफ जाना होगा? देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और ये जो गिदड़ बब किया और धमकियाँ दे रहे थे, तो हम इनको पता चले कि हमारी लाशों से गुजर के आपको इमरान खान के पास पहुँचना पड़ेगा। और पूरी पाकिस्तान में अब ये भूल जाए, ये कोई जो इस समझौते की उम्मीद सही, सरकार के वादे ठीक सही, हाँ मश्क सितम अफसाना सही, हाँ प्यार के वादे ठीक सही। तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर मंजिल आज़ादी की कसम, हर जालिम से टकराएंगे। हमने इनको बताना है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इमरान खान की बात करते हैं, इस वक्त पूरी पाकिस्तान नहीं, पूरे आलम इस्लाम का वो तर्जुमान और वो लीडर है। इमरान खान को हाथ लगाना जो है ना, वो आपकी सोच है, सोचना भी मत। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सोचना भी मत, आग लगेगी और फिर किसी के काबू में ये आग जो है उसको आप काबू नहीं कर सकोगे। जो माहौल बनेगा वो आप काबू नहीं कर सकोगे। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद किया हुआ है, उनके इशूज एड्रेस कर रहे हैं, इस्लाम के इशूज एड्रेस कर रहे हैं। क्या आप मुल्क में इंतशार चाहते हो? क्या आप दुश्मन का जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो एडवाइजर है, उसकी जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान को तकसीम करने की, क्या आप उस तरफ बढ़ना चाहते हो? आप जो इमरान खान ने आपको आगाह किया, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते हो? नवाज शरीफ से मैं पूछना चाहता हूँ कि लंदन में आपकी किससे मुलाकातें होती है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ क्यों जहर उगला? PDM जब बना, ये चोर डकैत मूवमेंट जो है, ये सारे चोर इकट्ठे जब हुए, क्या पुख्तनख्वा में लड़ो बर का नारा नहीं लगाया? क्या पंजाब में जाग पंजाब का जाग का नारा नहीं लगाया? क्या सिंध में खड़े होकर उर्दू ज़बान की सराही नहीं की? क्या जो जरदारी का बेटा है, फरजंदी जरदारी, क्या उसने जिसकी हर वक्त काम पे टांगती है, क्या उसने सिंधु देश का नारा नहीं लगाया? क्या बलूचिस्तान में खड़े होकर इन्होंने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा नहीं लगाया? ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है। और पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह? पाकिस्तान की मीशत को तबाह करने आए हैं, तबाह करने पे तुले हुए हैं। एक महीने में उन्होंने क्या किया? और आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ना करे मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है, बल्कि वो तो छोड़े, डिफ़ॉल्ट होता है। जो यूक्रेन के साथ हुआ, जो हुआ, वो तो अल्लाह ना करे कि उस तरह सूरत हाल जाए। लेकिन जिस वक्त ये हालात जा रहे हैं, अल्लाह ना करे, मुझे लग रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो रहे हैं कि लोग खुद लोग हुकूमत वालों के जो घर हैं, उनके वजीरों के घर में खुद घुसेंगे। ये खतरनाक हालात है, हम आगाह कर रहे हैं आपको। और इनका सारा प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। 123 मरतबा तो वो जो जालसाजी में पकड़ी गई, एक तकरीर में उसने इमरान खान का नाम ले लिया। इमरान खान को याद आता है। इमरान खान इनके असाब पे सवार है। इमरान खान पूरी पाकिस्तान का लीडर है और ये इमरान खान के कारकुनान मौजूद है। ठीक है, देखिए जी, मैं यहाँ बनी गाला में मौजूद हूँ, मुराद सईद साहब मेरे साथ मौजूद थे, और यहाँ जो इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद है। आगे की जो अपडेट हो वो आपको देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।